بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہنم میں کافروں اور مشرکوں کو لوہے کی گرزوں اور ہتھوڑوں سے مارنے کا عذاب بھی ہوگا۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور کافروں کو مارنے کے لیے لوہے کی گرز ہوں گے۔ حدیث شریف میں ارشاد نبوی ہے کہ کافروں کو مارنے والے گرز اس قدر وزنی ہوں گے کہ اگر ایک گرز زمین پر رکھ دیا جائے اور زمین پر بسنے والے سارے کے سارے انسان اور جن اسے اٹھانا چاہے تو نہیں اٹھا سکیں گے۔ جہنم سے پہلے قبر میں بھی کافروں کو گرزوں اور ہتھوڑوں کی مار کا عذاب دیا جائے گا۔ عذاب قبر کی تفصیل بیان کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ منکر نکیر کے سوالوں کے جواب میں ناکام ہونے کے بعد کافر پر اندھا اور بہرا فرشتہ مسلط کر دیا جاتا ہے جس کے پاس لوہے کا گرز ہوتا ہے جو اتنا وزنی ہوتا ہے کہ اگر اسے کسی پہاڑ پر مارا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اس گرز سے وہ اندھا اور بہرا فرشتہ اسے مارے گا جس سے کافر چیخے گا اور چلائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کافر کے چیخ و پکار کی آوازیں مشرق اور مغرب کے درمیان جن و انس کے علاوہ ہر جاندار مخلوق سنتی ہیں۔ فرشتے کی ضرب سے کافر مٹی کی طرح ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پھر اس میں روح ڈالی جائے گی۔ یہی عمل بار بار دہرایا جاتا رہے گا حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ جہنم کا عذاب قبر کے عذاب سے کہیں زیادہ شدید اور المناک ہوگا۔ قبر میں اگر ہتھوڑوں اور گرزوں سے مارنے والے فرشتے اندھے اور بہرے ہوں گے، جہنم کے فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، یعنی جہنم پر نہایت بے رحم اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جہنمیوں کا پہلا جتھا جہنم کی طرف جائے گا تو دروازے پر 4 لاکھ فرشتے عذاب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے جن کے چہرے بڑے ہیبتناک اور نہایت سیاہ ہیں، کچنیاں باہر کو نکلی ہوئی ہیں، سخت بے رحم ہے۔ اللہ نے ذرہ برابر رحم ان کی دلوں میں نہیں رکھا۔ ان فرشتوں کی دوسری خوبی اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ فرشتے کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم انہیں دیا جاتا ہے بجا لاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جیسا عذاب کرنے کا حکم دیں گے فرشتے فوراً ویسا ہی عذاب دینا شروع کر دیں گے، لمحہ بھر کے لیے بھی تأمل یا توقف نہیں کریں گے۔ یہ فرشتے ایسے ایسے بدترین ترکیبوں سے کافروں کو سزائیں دیں گے کہ بڑے بڑے مجرموں کا پتہ پانی اور کلیجہ چلنی ہو جائے گا۔ یہ ہے کافروں کا انجام اور کافروں کی کفر کی سزا۔ حقیقت یہ ہے کہ کافر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی سب سے زیادہ قابل نفرت، حقیر ترین اور ذلیل ترین مخلوق ہیں، اور ایمان کی دولت سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی دوسری دولت نہیں۔ کاش مسلمان اس دنیا میں ایمان کی قدر و قیمت پہچان سکے۔ رہیں کافر تو یقیناً وہ قیامت کی روز عذاب دے کر یہ تمنا کریں گے لو انہم کانوا یہتدون، کاش وہ دنیا میں ہدایت کا رستہ اختیار کرتے ہیں۔ جہنم میں زہریلی سانپوں اور بچھو کی ڈسنے کا عذاب بھی ہوگا۔ سانپ اور بچھو دونوں انسان کے دشمن سمجھے جاتے ہیں کہ اگر کسی جگہ سانپوں اور بچھو کا ٹھکانہ ہو تو وہاں رہائش اختیار کرنا تو دور کی بات، کوئی شخص گزرنے کا خطرہ بھی مول لینے کو تیار نہیں ہوگا۔ بعض سانپوں کی شکل و شباہت، رنگ و طوالت و حرکات و سکنات ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں دیکھتے ہی انسان کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ سانپ یا بچھو زیادہ سے زیادہ کس قدر زہریلا ہو سکتا ہے اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہو سکتا، لیکن تجربات کی بنا پر بعض کتب میں شائع ہونے والی تفصیلات سے یہ فیصلہ کرنا مشکل نہیں کہ سانپ انتہائی خطرناک اور انسان کا جان لیوا دشمن ہے۔ جنوب مغربی فرانس میں واقع سانپوں کی مرکز سے ایک زہریلی سانپ کے بارے میں بعض معلومات شائع ہوئی ہیں جن کے مطابق یہ 1.5 میٹر لمبا سانپ اپنے زہر سے بیک وقت 5 آدمیوں کو ہلاک کر سکتا ہے۔
फरवरी 1999 में जामिया मुल्क सऊद रियाद सऊदी अरब में तलबा के लिए एक तालीमी नुमाइश मुनाकिद हुई, जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की इंतहाई जहरीली सांपों की नुमाइश भी की गई, जो शीशों की संदूक में बंद थे। इनमें से बास के बारे में दर्जेल मालूमात मुहैया की गई। अरबी कोबरा, जो अरब ममालिक में पाया जाता है, इस कदर जहरीला है कि इसके जहर का सिर्फ 20 मिलीग्राम जहर 70 किलोग्राम वजनी आदमी को फौरन हलाक कर देता है, जबकि ये कोबरा बैक वक्त अपने मुंह से 200 मिलीग्राम से 300 मिलीग्राम तक जहर दुश्मन पर फेंकता है। किंग कोबरा, जो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में पाया जाता है, का डसा हुआ आदमी भी फौरन हलाक हो जाता है। मगरबी ममालिक में पाया जाने वाला सांप भी इंतहाई जहरीली सांपों में शुमार किया जाता है। इंडोनेशिया का तूत फेंकने वाला जहरीला सांप 2 मीटर लंबा होता है और ये 3 मीटर के फासले से इंसान की आंख में पिचकारी की तरह जहर फेंकता है, जिससे इंसान फौरन मर जाता है। जिस्म से पहले कब्र में भी काफिरों को सांपों के डसने का अजाब दिया जाएगा। चुनांचे अजाब कब्र की तफसील बयान फरमाते हुए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, काफिर जब मुनकर नकीर के सवालों के जवाब में नाकाम हो जाता है तो इस पर 99 सांप मुसल्लत कर दिए जाते हैं, जो कयामत तक उसका गोश्त नोचते रहते हैं और इसे डसते रहते हैं। कब्र के सांप के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, अगर वो सांप जमीन पर एक दफा फूंक मार दे तो रोए जमीन पर कभी कोई सब्जी ना उगे। कब्र के सांप के बारे में इब्ने हब्बान की रिवायत में ये भी बताया गया है कि एक एक अजदहे के 70 मुंह होंगे, जिनसे वो काफिर को कयामत तक डसता रहेगा। जहन्नुम के सांप के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि इसका कद ऊंट के बराबर होगा और इसके एक बार डसने से काफिर 40 साल तक तकलीफ महसूस करता रहेगा। डसने वाले सांप यकीनन दुनिया के सांपों के मुकाबले में हजारों गुना जहरीले, खतरनाक और वहशतनाक होंगे, लेकिन दुनिया में एक आम जहरीले सांप के डसने से इंसान जिस अलमनाक कैफियत से दोचार होता है वो ये है कि अव्वल इंसान पर बेहोशी तैयारी होती है, दूसरा ये कि जहर से मुतासरा हिस्सा मफलूज हो जाता है, तीसरा ये कि नाक, मुंह, कान हत्ता कि आंखों से भी खून बहना शुरू हो जाता है। ये कैफियत महज एक बार सांप के डसने से पैदा होती है। तसव्वुर कीजिए, जिस इंसान को दुनिया के सांपों के मुकाबले में हजारों गुना ज्यादा जहरीले सांप बार बार डस रहे होंगे, वो किस कदर अजाबे अलीम में गिरफ्तार होगा। अल्लाहुबिल्लाह। बिच्छू के डसने का असर सांप के डसने के असर से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। बिच्छू के डसने से इंसान फौरी तौर पर 2 तरह की तकलीफ में मुब्तला होता है। अव्वल ये कि जिस्म सूज जाता है, दूसरा ये कि सांस लेने से तकलीफ और घुटन महसूस होने लगती है। जहन्नुम के बिच्छू का जिक्र करते हुए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, वो खच्चर जितना बड़ा होगा और उसके एक बार डसने से काफिर 40 साल तक इसकी जलन महसूस करता रहेगा, जिसका मतलब ये है कि बिच्छू की मुसलसल डसने के नतीजे में जहन्नुमी की सोजन में भी बराबर इजाफा होता रहेगा और इसकी सांस में घुटन भी लम्हा ब लम्हा बढ़ती जाएगी। ये इस अजाब अलीम का एक हिस्सा है जो जहन्नुम में काफिर को दिया जाएगा। क्या काफिर जहन्नुम में इन सांपों और बिच्छुओं को मार डालेंगे या कहीं भाग जाएंगे या कोई जाए पनाह पाएंगे? सच फरमाया अल्लाह ताला ने, रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। वो वक्त भी आएगा कि जब काफिर लोग पछता पछता कर कहेंगे, काश हम मुसलमान होते। लेकिन ए ईमान लाने वालों, जहन्नुम और इसके अजाबों पर यकीन रखने वालों, तुम तो अल्लाह के अजाबों से डर जाओ, अल्लाह और इसके रसूल की नाफरमानी से बाज आ जाओ। अल्लाह के अजाबों को जानने और मानने के बावजूद इसकी नाफरमानी करना तो और भी अल्लाह की अजाब को भड़काने वाली बात है। हल अंतुम मुंतहून, फिर क्या तुम अल्लाह की नाफरमानी से बाज आते हो?